Why does the Trump administration want to ban TikTok? 왜 트럼프 행정부가 administration 행정부죠? want to ban TikTok, 틱톡을 밴하려고 하는가? 틱톡을 금지하려고 하는가? Politicians are worried the Chinese government could use the video app to spy on US citizens. 정치가들은 걱정합니다. 뭘 걱정한다고요? The Chinese government, 이 중국 정부가 could use the video app, 이 비디오 앱을 사용할 수 있다고. 어떻게? To spy on US citizen, 미국 국민들을 스파이하는 데 있어서, 그러니까 몰래 염탐하다 데 있어서 사용될까봐 걱정된다고 하네요. In an interview with Fox News, aired on Monday, 월요일 날 aired, 방영된, 공중에 나간, 에어 공중이죠? 공중에 나간, 방영된 Fox News와의 인터뷰에서 Secretary of State Mike Pompeo, Secretary 하면 이제 보통 장관을 Secretary라고 하는데요. Secretary of State 하면 이제 미국에서 그 국방장관, 을 이제 Secretary of 국무장관이죠. 국무장관을 Secretary of State라고 표현하는데요. 그러니까 국무장관이 마이크 폼페이오가 said, 말했대요. That users who downloaded the app are putting private information in the hands of the Chinese Communist Party. 뭐라고 말했대요? 이 앱을 다운로드한 유저들은 are putting, 어딘가에게 놓고 있다. 뭘 놓고 있다는 거예요? 뭘 보내고 있다는 건가요? Private information. 그러니까 개인 정보죠. Private information in the hands of 누구누구의 손에. 누구의 손에요? The Chinese Communist Party. 중국 공산당의 손에 이 정보를 주고 있다라고 이야기했네요. 이 부분에 이제 quote 이렇게 되어 있는 것은요. 이 마이크 폼페이오가 한 말을 그대로 인용하기 위해서 이 부분에 이렇게 quote이 되어 있는 것 같아요. 커뮤니스트 하면 이제 보통 형용사로 여기서는 이제 공산당의 파티, 공산당의 당, 그래서 공산당이라는 뜻으로 커뮤니스트 파티라는 말을 여기서 했는데요. 우리가 커뮤니스트 하면은 보통 명사로 더 많이 쓰이죠. 실제로 뭐 공산주의자라는 의미로서. President Donald Trump cited a different reason for political TikTok ban. 자, 이 대통령 도널드 트럼프는 cited, 예를 들었어요. 뭘로요? A different reason, 다른 이유를 예를 들었대요. For a potential TikTok ban. 아직 하진 않았으니까 potential이죠? potential이니까 앞으로 올 수 있는, 이제 가능성 있는 틱톡 밴의 가능성에 대해서 가능한 이 틱톡 밴에 대해서 다른 이유를 들었어요. 그 이유가 뭔가요? colon하고 punishing China, 중국을 벌하는 거예요. 뭘로부터? For its response to the coronavirus. 코로나 바이러스에 대한 이런 중국의 response만 보는 대답이죠. 응답. 즉 코로나 바이러스를 다룬 중국에 대해서, 중국이 미국 트럼프 대통령이 중국에 대해서 이 코로나 바이러스의 위험성을 숨겼다라고 많이 비판을 해왔는데요. 이제 그 부분을 끄집어내면서 중국을 이제 벌한다는 의미로서, 그리고 중국과 틱톡이 연결되어 있으니까 틱톡을 밴함으로써 중국을 벌한다라는 의미로서 이 틱톡을 밴한다고 이야기를 하고 있네요. Asked about Pompeo's remarks in an interview with Gray Television. 자, 여기서 asked about은 이제 뭐뭐에 대해 물어봤을 때 Pompeo's remark, 그러니까 폼페이오의 이 언급, 폼페이오는 다른 이유로서 이제 밴을 하자고 얘기를 했으니까요. 그 폼페이오의 remarks에 대해서 물어봤을 때 그레이 텔레비전에서 in an interview with Gray Television, 그 그레이는 이제 보면 여기 G가 대문자로 쓰였죠. 그러니까 이 그레이의 그레이는 그 회색이 아니고요, 뭐 회색 언론 이런 거 아니고요. 이 미국 언론사의 한 이름이더라고요. 그레이 텔레비전과의 인터뷰에서 폼페이오의 리마크에 대해서 물어봤을 때 트럼프는 confirmed 했대요. The US is considering a TikTok ban. 틱톡 밴을 고려하고 있다고. confirmed, 확인했다고 합니다. 확정주. I can confirm,
확인해 주었다. It's a big business. 그것은 커다란 사업입니다. 트럼프가 말했어요. Look, what happened with China with this virus. 계속 바이러스 언급을 하죠. 자, 이 바이러스에 대해서 중국과 무슨 일이 일어났는지 보세요. What they've done to this country. 그들이 이 나라, 여기서 이 나라는 우리나라죠. 여기서 미국에서 그 트럼프가 얘기한 트럼프 입장에서 이 나라에 무슨 짓을 했는지 보세요. And to the entire world is graceful. 자, 이 나라와 이 전 세계에, 그러니까 여기서 what은 이 전체를 가리키는 거죠. 차이나가, 중국이 이 나라와 전 세계에 한 것은 disgraceful합니다. 즉, grace하지 않다. 여기서 이제 graceful하면 우아하다, 이제 disgraceful은 이제 수치스럽다, 혹은 이제 부끄럽다라는 뜻으로 쓰입니다. 그러니까 중국을 코로나 바이러스 대책에 대해서 이제 중국이 한 것을 강하게 비판하고 있지요. The White House didn't have additional comment. 백악관은 다른 그 추후의 코멘트는 언급은 하지 않았습니다. The U.S. Department of State, 미국 국무부를 U.S. Department of State이라고 부르죠. 미국은 이제 주들이 모여서 된 거니까 많은 용어들에 항상 of state이 많이 붙어요. 그래서 U.S. Department of State는 미국 국무부는 declined to provide, 거절했어요. provide any additional information, 더 이상의 정보를 provide, 제공하기를 거부하였습니다. It is unclear, 그것은 불분명합니다. 클리어하지 않아요. 불명확합니다. 불분명합니다. How likely a ban is, how likely something에서는 뭐뭐의 가능성이죠. 그치? ban의 가능성은 불분명합니다. 그러나 but analysts say one wouldn't be easy to implement. 그 분석가들은 말하는데요. 여기서 one은 뭐죠? 여기서 one은 ban을 얘기하는 거예요. 그러니까 이런 그 금지가 쉽지 않을 것이다. to implement, 뭐 시행하기에. 그래서 implement는 무엇을 실행하다. TikTok's access to US users data may well be worth investigating. 미국 유저 데이터에 대한 틱톡의 이런 access, 접근 가능성은요. 그 접근은 may well be worth investigating. may well be, 아마도 뭐뭐 할 것이다. 뭐 할 것이다. may well be 하면은 아마도, may는 아마도죠. well be, 아마 뭐뭐 할 것이다. worth investigating, 조사할 만할 worth, 가치가 있을 것이다. There will always be concerns when apps from foreign companies collect large amount of user data. There will always be, 항상 무엇이 있을 것이다. 우려가 있을 것이다. When, 뭐뭐 할 때 항상 우려가 있을 것이라는 거죠. Apps from foreign companies, 이 외국 국적의, 미국 입장에서 외국이죠. 외국 국적의 회사들의 이런 앱들이 collect large amounts of user data, 커다란 양의 이 유저 데이터를 수집할 때에는 항상 우려점이 있을 것이다 라고 얘기하는 거죠. 근데 누가 이렇게 했어요? said, 누가 말했대요? Tech policy expert Betsy Cooper, director of the Aspen Policy Hub, Aspen Policy Hub의 총책임자인 Tech Policy Expert, 이런 이런 기술 정책 전문가인 Betsy Cooper가 얘기했대요. But, 그러나 she added, 그러나 그녀가 추가해서, 그녀에게 덧붙여서 얘기하기를, 그러나 it's unclear, 그것은 불분명합니다. How much effort the administration will put into actually investigating the seriousness of the specific security concerns with the app versus using this as a threat for border geopolitical leverage. 자, 그러나 그녀가 추가해서 얘기하기를 뭐라고 얘기했어요? 이 행정부가 how much effort, 얼마나 많은 노력을 will put into,
부을지는 불분명하대. 어디에요? Actually investigating. 실제로 조사하는 데 있어서 뭘 조사하나요? The seriousness of the specific security concerns with the app. 자, 이런 특정 보안의 우려에 이 앱에 관한 특정 보안 우려에 대한 이런 심각성에 대해서 실제로 얼마나 조사할지는 모르겠다 이거예요. versus에는 뭐뭐와 이제 반해서 뭐뭐에 대해 뭐뭐에 비해서 우리가 보통 오락게임 같은 데서 싸우는데 많이 쓰죠. 누구누구 vs 할 때 거기서 여기에 versus의 줄임말이죠. versus 뭐에 대해서 using this as a threat 여기서 이것은 무언가요? ban이죠. 이 ban을 위협으로 사용하는 것에 비해서 이 사람들이 얼마나 그 보안에 대해서 조사를 할지는 모르겠다 이거예요. For broader, 더 넓은 geopolitical, geo는 이제 보통 지리를 할 때 geo라고 얘기하죠. politic은 정책이니까 우리가 한국말로 표현하자면 이런 지정학적 이점을 위한 위협을 지정학적 이점을 위한 위협으로 사용하는 것에 비해서 실제로 이 사람들이 보안에 대해서 얼마나 더 investigate 할지는 모르겠다라고 하고 있네요. 여기서 leverage는 영향력이라고 표현하죠. 한국말로 얘기하면은 영향력인데 그 레버를 생각하시면 돼요. 레버라는 단어는 영어로 보면은 지렛대를 레버라고 하는데요. 지렛대를 통해서 무거운 물건을 쉽게 이렇게 들어 올릴 수 있잖아요. 그러니까 그렇듯이 이제 레버리지는 그렇게 힘을 가하는 거니까 힘을 편하게 아니면 힘을 더 쉽게 크게 가하는 거니까 이제 레버리지는 그걸 생각하시면 돼요. 지렛대처럼 이제 영향력을 가하다. 자, 그러면은 이제 기사는 이제 더 뒤에 더 있지만 이제 시간이 길어지는 관계로 여기까지 잘라서 마무리 짓도록 하겠습니다. 그러면 다음에 뵐게요.